जय माताजी जय द्वारकाधीश मित्रों। दिवाळीनी पवित्र घड़ीओ हवे नजीक आवी रही छे अने आ समय एक नानकड़ो उपाय ज तमारे जीवननी दिशा बदली सके छे। कारण के घणा लोकोना घरमां केटलीक एवी वस्तु होय छे जे देखाय तो साव सामान्य लागे छे, पण खरेखर वास्तवमां ते लक्ष्मीजीना आगमननो मार्ग पण रोकी राखे छे। जो आ वस्तु घरमां होय तो समृद्धिनो प्रवाह पण अटकी जाय छे अने धन पण टकतुं नथी। परंतु जो मित्रों आ वस्तुने समयसर दूर करी देवामां आवे ने तो लक्ष्मीजी पोते पण प्रसन्न थाय छे अने घरमां सुख शांति अने धननी वर्षा थवा लागे छे। मित्रों आजनो आ संदेश कदाच तमने दिवाળી पहला मળી गयो छे। ए कोई संयोग नथी, आ ए इशारो करे छे के लक्ष्मी माता तमारी तरफ वधवा तैयार छे। हवे फक्त तमारे थोड़ुं ध्यान राखवुं छे अने गुरुजी द्वारा जणावेल वस्तुने एक पछी एक समझी अने तेने अमलमां मूकवी छे। सौथी पहली वात करी एवी वस्तुनी जे दरेक घरमां क्यारेक ने क्यारेक जोवा मळे छे, परंतु तेनो प्रभाव खूब ज नकारात्मक होय छे। ते छे अधूरी सळगेली मीणबत्ती अथवा अर्धो बुझायेलो दीवो। मित्रों घणीवार वीजળી जाय छे त्यारे आपणे दीवो के मीणबत्ती सळगावीए छीए अने पछी ते बुझाई पण जाय छे अने घणीवार ए ज मीणबत्ती पछी क्यांक ने क्यांक खूणामां पड़ी रहे छे अथवा जे दीवो छे ए अधूरो रही जाय छे। परंतु शुं तमे जाणो छो के अध जली मीणबत्ती अथवा अध बुझायेलो जे दीवो छे ए अपूर्ण कार्यनुं प्रतीक पण गणाय छे। एटले के ज्यां प्रकाश अधूरो रहे छे त्यां भाग्य पण अधूरुं रहे छे अने माता लक्ष्मी हमेशा पूर्णता अने प्रकाशना स्थाने वसे छे। एटले के जो घरमां आवी मीणबत्ती के दीवो छे तो तेने तरत ज पूरो सळगावी दो अथवा श्रद्धाथी घरनी बहार काढी नाखो। अने मित्रों जो तमे तेने वहेता जळमां पण विसर्जित करी शको छो जेथी नकारात्मकता पण दूर थई जाय। मित्रों आ दिवाળી घरमां फक्त पुण्य अने प्रज्वलित दीवो ज होवो जोईए, कारण के ए ज समृद्धिनुं प्रतीक छे। अधूरो प्रकाश गरीबी अवरोध अने मननी अशांति लावे छे। एटले के दोस्तों आजथी ज नक्की करो के तमारा घरमां कोई अधूरी सळगेली मीणबत्ती के अर्धो बुझायेलो दीवो न रहे। आ नानी लागती बाबत तमारी किस्मतना जे द्वार छे एने खोली शके छे। अने जो तमारू मनथी विश्वास राखो तो आवनारी दिवाળી तमारा माटे सौथी शुभ साबित पण थशे। मित्रों हवे आपणे विडियोमां आगळ वधीए ए पहेला विडियोने एक लाइक करी अने तमारा मित्रों अने परिवारजनों साथे आ विडियो जरूरथी शेर करजो। अने जो तमे नवा हो तो चेनलने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। दोस्तों हवे वात करीए बीजी एवी वस्तुनी जे घरमां होय तो लक्ष्मीजीना वासने पण रोकी शके छे अने ए छे तूटेलो के खाली गलो एटले के गुलक। दरेक घरमां बाळकोने के मोटा लोकोने गल्लामां पैसा नाखवानो खूब ज शौक होय छे, कारण के ए एक शुभ संकेत पण मानवामां आवे छे। परंतु घणीवार गल्लो तूटे छे के खाली थई जाय छे अने आपणे ए खाली गल्लो घरमां ज मूकी दઈએ छीए। घणीवार तो कोई खूणामां पड़ेलो होय छे अथवा कोई शेल्फ पर धूळ चढ़ेली हालतमां पण राखेलो होय छे, पण ए ज वस्तु धनना प्रवाहने अटकावी दे छे। मित्रों वास्तुशास्त्र अनुसार तूटेलो गल्लो अस्थिरता अने गरीबीनुं पण प्रतीक छे। एटले जो तमे एवा गल्लामां पैसा राखो छो जे पहेलाथी ज तूटेलो छे तो एवुं ज छे जेम तमे धनने भंगुर पात्रमां राखी रह्या छो। मित्रों एवा घरमां पैसा आवता पहेला रोकाई जाय छे अने क्यारेक तो खर्चमां वधारो पण थाय छे। मात्र गल्लो ज नहीं, जो तमारी तिजोरी जूनी थई गई होय के तेमां तिराड़ो पड़ी गई होय अथवा तमारुं जे पर्स छे ए फाटेलुं छे तो एने तरत ज बदली दो। फाटेलो बटवो अथवा तूटी तिजोरी ए पण धनना ठेराने रोकी दे छे। ज्यारे पर्स साफ नवीन अने सज्ज होय छे त्यारे धन स्थिर रहे छे अने आवकमां पण वृद्धि थाय छे। मित्रों गल्लो जो खाली थई गयो होय तो तेने पण घरमां न राखवो जोईए। खाली गल्लो ए खाली धन स्थाननो संकेत आपे छे। जो तमे गल्लो तोड़ो तो तेमाना पैसा अमुक हिस्सोमां मंदिर के कोई जरूरियातमंद व्यक्तिने दान आपो अने ए गल्लानो
એક પણ ટુકડો ઘરમાં ન રાખવો જોઈએ. વહેતા જળમાં એને વિસર્જિત કરવો એ શુભ જ માનવામાં આવે છે. મિત્રો યાદ રાખો, જ્યાં તૂટેલા સાધનો કે ખંડિત પાત્રો હોય છે ત્યાં લક્ષ્મીજી રોકાતા નથી, અને લક્ષ્મીજીનો વાસ હંમેશા એવી જગ્યાએ હોય છે જ્યાં સ્વચ્છતા, શાંતિ અને પૂર્ણતા હોય. એટલે કે દિવાળી પહેલાં તમારા ઘરના દરેક ખૂણે નજર કરો કે ક્યાંક ખાલી ગલ્લો, તૂટી તિજોરી કે ફાટેલા પસ્તો નથી ને. આ નાની લાગતી વસ્તુઓ જીવનમાં મોટી સમસ્યાઓનું પણ મૂળ બની જાય છે. જેમ જ તમે આ વસ્તુઓ હટાવી દો છો ને, તેમ ધનનો પ્રવાહ છે એ ઘરમાં સહજ રીતે પ્રવેશવા લાગે છે, અને તમને પોતે જ અનુભવ થશે કે લક્ષ્મીજીનો આશીર્વાદ છે એ હવે તમારા જીવનમાં કેવી રીતે પ્રસરી રહ્યો છે. દોસ્તો, હવે આપણે જાણીએ ત્રીજી એવી ભૂલ વિશે જે ઘરમાં ધન અને સુખના પ્રવાહને અટકાવી પણ દે છે. મિત્રો, એ છે ઘરના દરવાજા ઉપર લગાવવામાં આવેલી તૂટેલી કે ધૂંધળી નેમ પ્લેટ. તમે કદાચ વિચારતા હશો કે એમાં વળી એવું શું છે, પણ હકીકતમાં મિત્રો, વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર અને ધર્મશાસ્ત્ર બંને કહે છે કે દરવાજા પરનું નામ ફક્ત ઓળખ માટે નથી, એ તમારી ઉર્જાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એ તમારા ઘરના પરિચય તરીકે માનવામાં પણ આવે છે. જો એ તૂટેલી હોય, ધૂંધળી થઈ ગઈ હોય, અથવા એનામાં જે અક્ષરો છે એ સાફ ન દેખાતા હોય, તો એ નકારાત્મક ઉર્જાનો પ્રવેશદ્વાર બની જાય છે. મિત્રો, લક્ષ્મીજી જ્યારે ઘર પ્રવેશ કરે છે ત્યારે સૌથી પહેલાં દરવાજા અને તેના પરનું નામ પણ જોવે છે. જો એ ગંદુ, તૂટેલું કે અસ્પષ્ટ હોય તો એ ઘર અપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, અને લક્ષ્મીજી ત્યાંથી પાછા વળી જાય છે. મિત્રો, આમ તો ઘણા લોકો કહે છે કે સમય મળશે ત્યારે બદલી દઈશું, પણ એ જ આળસ આપણું ભાગ્ય રોકી રાખે છે. જો તમારી નેમ પ્લેટ ઉપર ધૂળ ચડી ગઈ હોય તો તાત્કાલિક સાફ કરો. જો એમાંનો રંગ ઉતરી ગયો હોય અથવા અક્ષર ખસાઈ ગયા હોય તો નવું બનાવી લો. ખાસ કરી અને દિવાળી પહેલાં ઘરના પ્રવેશ દ્વાર ઉપર સ્વચ્છતા રાખવી એ અત્યંત આવશ્યક છે. મિત્રો, દરવાજા ઉપર તાજા રંગનું તોરણ લગાવો, બાજુમાં જ સ્વસ્તિકનું ચિહ્ન દોરો, અને મધ્યમાં લાલ અથવા સુવર્ણ રંગથી શુભ લાભ અથવા જય લક્ષ્મી માતા લખો. એ નાનકડી ક્રિયા પણ ઘરમાં શુભતા અને પોઝિટિવિટી એનર્જી લાવે છે. મિત્રો, યાદ રાખો કે દરવાજો એ તમારા જીવનમાં પ્રવેશતા દરેક સંકેતોનું દ્વાર છે. જો એ જ દ્વાર અશુભ છે તો સારા સંકેતો પણ અંદર આવતા અટકે છે. તેથી દિવાળી પહેલાં જ્યારે તમે સફાઈ કરો ત્યારે દરવાજાની નેમ પ્લેટ ઉપર જરૂર ધ્યાન આપો અને એને ચમકાવો, સાફ કરો, અને મિત્રો, જો શક્ય હોય તો નવી પણ લગાવો. જ્યારે તમારી નેમ પ્લેટ તેજસ્વી દેખાશે ત્યારે એ તમારું ભાગ્ય પણ તેજસ્વી બનાવશે. મિત્રો, લક્ષ્મીજી એવા ઘરમાં વસે છે જ્યાં પ્રવેશદ્વાર ઉપર સ્વચ્છતા, પ્રકાશ અને આદર હોય. દોસ્તો, હવે જાણીએ કે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ અને ધર્મશાસ્ત્રથી જોડાયેલી વસ્તુઓ પર. મિત્રો, ઘણીવાર ઓવરફ્લેટ થઈ જાય છે એ છે સુકાયેલો તુલસીનો છોડ. તુલસી માતા આમ તો લક્ષ્મીજીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે, અને ઘરમાં તેનો વધતો લીલો અને સ્વચ્છ વૃક્ષ ધરાવવું એ તો અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. જો ઘરના તુલસીના છોડ સુકાઈ ગયો હોય, તેના જે પાંદડા છે એ ઝીણા પડી ગયા હોય, અથવા તે સંપૂર્ણ રીતે મૃત્યુ પામેલો હોય, તો એ માત્ર એક સામાન્ય વસ્તુ નથી. મિત્રો, સુકાયેલો તુલસીનો છોડ ઘરમાં મૃત્યુમુખી અને નકારાત્મક ઉર્જા ફેલાવે છે. તે ઘરના સભ્યોમાં તણાવ, ઝઘડા, માનસિક અસંતુલન અને ક્યારેક અફળક પરિણામો પણ લાવી શકે છે. મિત્રો, વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર એવી ઉર્જા ઘરમાં પ્રવેશતા લક્ષ્મીજી રોકાય છે અને ધનની વર્ષા પણ અટકી જાય છે. જો તમારો તુલસીનો છોડ આ સ્થિતિમાં છે તો તેનું પુનર્જીવન કરાવો. પ્રયત્ન કરો, તાત્કાલિક યોગ્ય નથી. શ્રદ્ધા અને સદભાવ સાથે એક છોડને પવિત્ર નદી કે વહેતા જળમાં વિસર્જિત કરો. ત્યારબાદ ઘરમાં નવો લીલાભર્યો સ્વચ્છ તુલસી છોડ લગાવો. નવો તુલસી છોડ માત્ર ઘરને સુંદરતા આપતો નથી, પરંતુ શુભ ઉર્જાનો પ્રવાહ શરૂ કરે છે. મિત્રો,
ઘરમાં સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિ પણ લાવે છે. યાદ રાખો, તુલસીનો સક્રિય લીલો અને જીવન શક્તિપૂર્ણ વિકાસ અને ઘરમાં માતા લક્ષ્મીજીનું સ્થાન નિશ્ચિત કરે છે. મિત્રો, દિવાળી પહેલાં આ નાનકડો ઉપાય કરવાથી તમે ખુદ જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે ઘરમાં તણાવ દૂર થાય છે અને દરેક કામ સરળતાથી પૂરા થાય છે. ભક્તિ ભાવે લાગણીપૂર્વક તુલસી માતાની સેવા કરી એ ઘરમાં આશીર્વાદ અને સમૃદ્ધિની કિચડનું મુખ્ય સ્ત્રોત છે. દોસ્તો, ઘરમાં ઘણી એવી વસ્તુ હોય છે જે લાગે તો સામાન્ય લાગે છે, પરંતુ આપણા ભાગ્યને રોકી રહી હોય છે. એમાંની એક ચીજ છે બાથરૂમમાં કાળી અથવા તૂટેલી ડોલ. ઘણા ઘરોમાં આ ઊંડો શિરક રહે છે, પરંતુ વાસ્તુશાસ્ત્ર અનુસાર કાળો રંગ નકારાત્મક ઉર્જાને ખેંચે છે. જો બાલટી તૂટી ગઈ હોય અથવા મિત્રો કાળી રંગની હોય તો ઘરના સભ્યોમાં માનસિક દબાણ, અસંતુલન અને સતત અવરોધ લાવે છે. ઘરમાં ધનના પ્રવાહને રોકી દેતા આ પ્રકારના નાના ઉપકરણ પણ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. જો તમે આ બાબત ધ્યાનમાં રાખો અને ડોલને દૂર કરો, તેને હળવા રંગની અથવા તો સફેદ નવી બાલટી બદલો, તો ઘરમાં નકારાત્મકતા ઘટી જશે અને મન શાંત થશે, સંકટ ઓછી આવશે અને સકારાત્મક ઉર્જાનો જે પ્રવાસ છે એ શરૂ થશે. મિત્રો, આ નાનકડો બદલાવ પણ જીવનમાં મોટી સુધારણા લાવે છે. મિત્રો, હવે વાત કરીએ દિવાળી પહેલાં ખાસ વિશેષ ઉપાયો વિશે. નંબર 1, ઘીના દીવા સાથે 2 લવિંગ ઘરના મુખ્ય દ્વાર પર સાથે ઘીનો દીવો સળગાવો અને તેમાં 2 લવિંગ નાખો. આ ઉપાય ઘરમાં નકારાત્મક શક્તિને દૂર કરે છે અને લક્ષ્મીજીના પ્રવેશનો માર્ગ ખોલે છે. નંબર 2, શુક્રવારનો ઉપાય. કપૂર અને ગોળ શુક્રવારની રાતે દરવાજા પાસે 2 કટોરી મૂકો. એકમાં કપૂર અને બીજામાં ગોળ. કપૂર સળગી જાય અને પછી ગોળ ગાય કે કૂતરાને આપો. આ ઘરની નકારાત્મક ઉર્જાને દૂર કરે છે. મિત્રો, હવે વાત કરીએ નંબર 3ની. શનિવારનો ઉપાય. મીઠું અને ચોખા ઘરના 4 ખૂણામાં એક કટોરીમાં મીઠું અને ચોખા મૂકો. 3 દિવસ પછી તેને વહેતા જળમાં વિસર્જિત કરો. આ ઉપાય ઉર્જા સંતુલિત કરે છે અને ધનની વૃદ્ધિ કરે છે. મિત્રો, હવે આપણે વાત કરીએ નંબર 4, કાળો દોરો ઉપાય. 7 વાર માથા ઉપરથી કાળો દોરો ફેરવી અને પીપળાના ઝાડના મૂળમાં અર્પણ કરો. આ જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવે છે. મિત્રો, દિવાળીના આ પવિત્ર અવસરે તમારે ફક્ત ઘરમાં નાની નાની ભૂલોને દૂર કરવાની જરૂર છે. મીણબત્તી, તૂટેલો ગલ્લો, જૂની નેમપ્લેટ, સુકાઈ ગયેલો તુલસીનો છોડ અને બાથરૂમની કાળી તૂટેલી ડોલ. આ બધું હટાવવાથી ઘરમાં સકારાત્મક ઉર્જા અને લક્ષ્મીજીનો પ્રવેશ શરૂ થાય છે. મિત્રો, લક્ષ્મીજી હંમેશા ત્યાં જ વસે છે જ્યાં સ્વચ્છતા, પૂર્ણતા અને શ્રદ્ધા હોય. આ ઉપાય અમલમાં લાવો અને જો કે કેવી રીતે ઘરમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ શરૂ થાય છે. તો દોસ્તો, તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરી અને તમારા દોસ્તો અને પરિવારજનો સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અને મિત્રો, જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. અને આ સાથે મળશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધા દર્શક મિત્રોને જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.